இது ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் சிங்கிள் ப்ரொபோர்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். நான் ப்ராப்ளம் ரைட் பண்றேன், எல்லாரும் கரெக்டா பாத்துங்க. Example 66. In a sample of 500 people in Kerala, 253 are smokers. பாத்தியா, அவன் வந்து ஒரு சிகரெட் கம்பெனியை சேல்ஸ் பண்றதுக்காக அவன் என்கொயரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். Do you claim that majority of people in the state are smokers? But our sample எவ்வளவு எடுத்திருக்கிறாரு? 500. They have taken 500 sample தான் எடுத்திருக்காங்க. அதுல out of that 253 are smokers. நம்ம claim என்ன கேட்டிருக்காங்க? Do you claim that majority of the people in Kerala are smokers? சரி, இது வந்து சிங்கிள் ப்ரொபோர்ஷன். It is a population, whole Kerala state population, around 3 crores, I think so, not sure, correct? அது வந்து P, அது population proportions எல்லாம் நம்ம claimல இருக்கு. What is our claim? Majority of the peoples, அப்படின்னா என்ன மீனிங் வரும்? Majority of the peoples are smokers. பாதிக்கு மேல, that is of, above the of, அதாவது more than 50% are smokers னா claim இருக்குது. ஓகேவா? so first வந்து P equal to 50%. 50% எப்படி எழுதணும்? 0.5. P equal to 0.5. இதை விட அதிகமா வரும் போகுது அப்படின்னு claim இருக்குது. sample, we are taking sample. ஓகே, 3 கோடி பேர்ல அவனை எத்தனை பேர் தான் எடுத்திருக்காங்க? 500. we are taking samples only 500 peoples. அதுல லேடிஸ் எல்லாம் சேர்த்து எடுத்திருப்பாங்க. மெஜாரிட்டி இப்ப அவங்க தான் ஸ்மோக்கர்ஸா இருக்காங்க. சரி, ஓகே. n equal to 500. out of that நல்லா பாத்துங்க, proportions, population proportion. இது சாரி, இது population proportion, sample proportion. population வந்து எதை வச்சு ஜட்ஜ் பண்றாங்க? by with the help of the sample. they are taking sample and they are judging the population. Okay, they are taking only the 500. in 500, how many smokers are there? 253. 253 are smokers. உடனே சார் 50% மேலே இருக்குது, சோ நம்ம அக்ரி பண்ணிடலாமா அப்படி சொல்லக்கூடாது. பட் சாம்பிள் எவ்வளவு எடுத்திருக்காங்க? 500. they are taking only the 500. சோ இதோட கால்குலேட் பண்ணி சொல்லு பார்ப்போம். ஃபிக்ஸ் மோட்ல வந்து 3 சூஸ் பண்ணி ஃபாஸ்டா கால்குலேட் பண்ணணும். கால்குலேட்டர்லாம் இவ்வளவு தான் எடுக்கிறீங்க. என்னது? 0.506. 0.506. these are all the given data. இந்த மாதிரி ஒரு டயகிராம் போட்டு அழகா கொண்டு போனா ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகேவா? சரி, இப்போ பாரு, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நல் ஹைபோதீசிஸ். நான் திரும்ப null hypothesis, alternative hypothesis எழுத மாட்டேன். catch not represent the null hypothesis. null hypothesis we have to take always. there is no significant difference. let இப்படி போட்டுரு, proportions இப்படி போட்டுறோம். there is no significant difference between population proportion and sample proportion. population proportion நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ப்ராப்ளம்ல இருக்கும். இந்த இடத்துல மீன் இருக்கும். அந்த மீன் பேர்ல எதை வச்சு பாராமீட்டர் யூஸ் பண்றோம்? here பாராமீட்டர் வந்து என்னது? proportion is a parameter. இதான் percentage தான் நம்ம செக் பண்றோம். percentage as a parameter. in previous problems mean is a parameter. அங்க வந்து average வரும். இங்க எப்படி வரும்? proportion வரும். தெரியுதா? proportion, difference between population proportion and sample proportion. மேட்டர் தெரிஞ்சா இதை மட்டும் என்ன போறோம்? that is population proportion equal to 0.5. okay, அடுத்து next alternative hypothesis. yes, there is a
significant difference between population proportion and sample proportion அப்படி எழுதலாம். or claim என்ன கொடுத்திருக்காங்க, they will conclude or justify smokers or more than most of the people are smokers. most of the people அப்படினா நம்ம எப்ப சொல்லுவோம், பாதிக்கு பாதினா ஈக்குவல் சொல்லுவோம். ஆஃப் கிரேட்டர் than ஆஃப் வந்து என்ன ஆகும், அதாவது greater than 50% இருந்தாலே என்னது மெஜாரிட்டி, greater than 50% இருந்தாலே என்னது மெஜாரிட்டி. இப்போ எலெக்ஷன் நடந்திருக்குல்ல, அப்ப டோட்டல் கவுண்ட் எலெக்ஷன் பண்ணும்போது மோர் than 50% வரும்போது அதான் that is மெஜாரிட்டி. ஓகே சரி. so population greater than 0.5 always we have to take null hypothesis, there is no significant difference, I equal to போட்டு எடுக்கணும். சரிதா? alternative hypothesis இது வந்து single tail because more than word வருதா, more than, greater than, less than, effective. If you find these words in our column, it will come under the single tail test. It will come under the single tail test. Otherwise, it will come under the two tailed test. Two tailed test na enna senja போறோம், p not equal to 0.5 வரும். p not equal to 0.5. சார் எனக்குலாம் இப்படிலாம் கண்டுபிடிக்க தெரியாதுன்னா there is no significant, yes there is significant difference அப்படின்னு போட்டு நம்ம கிளைம் எழுதிட்டு போயிடணும். தெரியுதா? சரி ஓகே, அதை பூரா பார்த்துக்கலாம். so it will come under the single tail test. single tail test. the words எதுவுமே இல்லை, greater, less, effective, more than, less than, the words எதுவுமே இல்லைன்னா உள்ள வந்துடும் two tailed. two tailed என்ன செய்யணும், இது equal to இங்க வரும்போது என்ன செய்யணும், not equal to 0.5. கான்செப்ட் கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க. தெரியுதா? சரி, இது வந்து ஸ்டெப் 1. ஸ்டெப் 1. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 2 என்ன வரும், வாட் இஸ் ஸ்டெப் 2? டெஸ்ட் பண்றோம். நீ பாட்டுக்கு சாம்பிள் எடுத்துட்டு சார் மோர் தென் 50% ஓகே அவன் கிளைம் இஸ் கரெக்ட்னு சொல்லக்கூடாது. சாம்பிள் 500 எடுத்துருக்கோம், ஹோல் பாப்புலேஷனை தான் நம்ம என்ன செய்ய போறோம், கன்க்ளூட் பண்ண போறோம். ஸோ we have to use the test statistics. next table value, finally only we have to use the conclusion. Sorry, we have to check whether we can accept our claim or not. We can accept our claim or not. பாரு, step 2, test statistics. test statistics. test statistics formula, z equal to small p minus capital P divided by root of pq into pq divided by n. இதெல்லாம் ரூட்டுக்குள்ள வந்துரும். Then the data, we have to take the data and apply in the formula. What is small p? What is small p? Small p is 0.506 minus what is capital P? 0.5. 0.5. சார் கேபிட்டல் P எல்லாம் தரவே இல்லை சார் அப்படின்னா, அப்போ மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டிஸ்னா வேக்ஸ் வருது இல்லை, அப்போ அது வந்து எப்படி இருக்கும், ஈக்குவலும் எடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். தெரியுதா? அதுதான் பாப்புலேஷனோட. அதை விட கிரேட்டர் போனா என்ன ஆகும், மோர் தேன் வந்துடும். மோர் தேன் தான் நம்மளுக்கு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? சரி. ஸோ டிவைடட் பை நல்லா பார்த்துக்க, ரூட் ஆஃப் டி கேபிட்டல் P 0.5. Q கால்குலேட் பண்ணது ஃபார்முலா எழுதி போட்டிருக்கேன். வாட் இஸ் த Q ஃபார்முலா? Q equal to 1 minus capital P. So 1 minus 0.5 equal to என்ன வருது, 0.5. தெரியுதா? அது that means probability of success plus probability of failure. அதோட total probability, sorry, total என்ன வரும், 1. ஒரு கிரிக்கெட் டீம் 75% வின் பண்ணும் அப்படின்னா 25% என்ன சான்ஸ் இருக்கு, ஃபெயில் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. ரெண்டு ஆட் பண்ண என்ன வந்துரும், 100% டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி வந்துரும். சரிதா? சோ இது வந்து P plus Q ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிருக்கோம். 0.5 divided by what is n? What is n? Sample 500. Sample 500. சோ இத மட்டும் கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க பாப்போம். ஸ்டில் பண்ணுங்க. So test statistics 0.273. 0.273. Next step 3. Step 3. Table value. T-test same table we have to use. Degrees of freedom வந்து infinite. Level of significance தந்திருக்காங்களா?
ஆறு குழந்தை level of significant alpha தந்திருக்காங்களா இல்ல அப்ப நம்ம எப்படி எடுக்கணும் 0.05 if they didn't give level of significant defaultly we have to take 0.05 in many problems they will give the level of significant 1%. Suppose if they have given 1%, we have to take it as 0.01. Okay, like that we have to take. Next formula padukku z alpha level of significant idhula degrees of freedom, the degrees of freedom infinite, so z 0.05 degrees of freedom infinite. enna tailed testing vandu namakku single tail test எல்லாரும் புக்குக்கு லாஸ்ட்ல வந்து பாரு அந்த புக் எடு டி டெஸ்ட் இது வந்து டி டெஸ்ட் டேபிள் தான் சார் ப்ரொபோஷனலா இருக்கு அதுக்கு தனி டேபிள் இருக்கா நோ எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட் டி டெஸ்ட் டேபிள் ஒன் டைல்டு ஏரியா சரிதா நான் இருக்கு ஒன் டைல் ஏரியா ஸ்டூடெண்ட் டி டேபிள் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் 0.5 சாரி அடுத்து நெக்ஸ்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இன்ஃபைனைட் for large sample degrees of freedom என்ன வரும் infinite அப்ப என்ன வருது 1.645 this is a table value. Finally we have the conclusion. Step 4 we have to conclusion நல்லா பாத்துக்க ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண பார்க்கணும். Which one is a greater? Table value is greater than test statistics. Sorry, இது greater. நம்ம listen to number greater. So இப்படி கண்டிஷன் இருந்தா நம்ம என்ன செய்யணும்? எதை அக்செப்ட் பண்ணணும்? null hypothesis. We have to accept null hypothesis. அப்ப என்ன மீனிங்? ஸ்மோக்கர்ஸ்லாம் ரொம்ப அதிகம் இல்ல. அதான மீனிங்? எல்லாம் ஈக்குவலி smokers are equally populated in Kerala, not high. சரிதா 50% மேல ஸ்மோக்கர்ஸ்லாம் நீங்க சொன்னீங்கல்ல அதெல்லாம் தப்புப்பா அப்படிலாம் வெளியே சொல்லிடுறாங்க. எங்க ஸ்டேட் வந்து எவ்வளவு பர்ஃபெக்ட் அதுதானே எல்லாம் தண்ணி மட்டும் தான் அடிப்போம் சிகரெட்லாம் அடிக்க மாட்டோம். சரி ஓகே அப்போ இது ப்ரொபோசல் வந்து என்ன ஆகுது கட்ச் நாட் அக்செப்ட். அப்ப எது ரிஜெக்ட் catch 1 reject. catch 1 என்ன இருக்குது catch 1 என்ன மீனிங் more than 50% majority peoples are smokers in Kerala அந்த ஸ்டேட்மென்ட் என்ன ஆகுது ரிஜெக்ட் ஆகுது. அந்த ஸ்டேட்மென்ட் என்ன ஆகுது ரிஜெக்ட். so accept catch not rejects catch 1. catch not accept பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா catch 1 என்ன ஆகும் rejects. Okay, so இப்படி கன்க்ளூஷனை கொண்டு வந்து முடியணும். ஓகேவா?